Hello everyone, good afternoon. Hello. My name is Madhur and welcome to Education Academy for UPSC and MPSC. I am here to introduce a preliminary enhancement course 2021 to you all people, right? And you might have noticed that I have written here free, right? So first of all, what is this course? I am here to introduce what is this course. I am going to talk about the strategy of the next, let us say, 100 days that we have in our hands to prepare for this UPSC examination, and what this course is going to cater you, and how this course will help you in getting more marks in preliminary or getting even passed in preliminary if you have already attempted preliminary earlier and you have failed this preliminary, you have failed the preliminary of UPSC. We all know the examination is extremely tricky, right? UPSC itself is a very tough examination, everybody knows about it. And when we talk about typically preliminary examination, getting through preliminary examination is a tricky job. Right, we must understand that particular thing. So if you have attempted preliminary before this and you could not pass it, then you need this course. If you are attempting this preliminary for the first time, it is your first attempt, and you are confused about your preparation, or let us say about your performance in the preliminary, then you definitely require this course. So this course is required for who? So this course is required for those people who have been preparing for this particular examination for 1, 2, 3 years. And this course is extremely important for those people who are attempting this examination for the first time. Why, you will come to know after due course of time. Alright. Secondly, why is it free? See, we have already announced this course around a week back, right? And when we have announced this particular course, a lot of my old students also and some new students also have called us in the office or on my personal number, and a lot of them were concerned about paying the fees of this particular fees. See, I am being very true to you. When we have announced this was a paid course. We understand, I understand that we are in very uncertain and tragic times right now. आणि जशी सोसायटी म्हणून आपण एकमेकांना मदत करण्याची गरज असते, तर ती सगळ्यात जास्त सोसायटीची मॅच्युरिटी दाखवण्याचे दिवस हे आहे, राईट? सो आय अंडरस्टँड, वी अंडरस्टँड दिस कम्प्लिटली. आणि त्याच्यामुळे मग जशी सोसायटी म्हणून खूप त्रास झालाय सगळ्यांना, गव्हर्नमेंट म्हणून जे गव्हर्नमेंट चालवत आहे त्यांना त्रास झालाय, तसंच इकॉनॉमिकलीही खूप लोकांना खूप त्रास झालाय, होतोय, आणि इथून पुढचे काही काळ होत पण राहणार, राईट? सो त्याच्यामुळे खूप जणांचा हा कन्सर्न होता की सर, वी वॉन्ट टू अटेंड दिस कोर्स, though offline or online, that does not matter, but we want to attend this particular course, but we are unable to pay the fees. Now lot of them have also said ki sir, we can pay as much as we will pay as much as we can, right? थोडीशी फीस जर तुम्ही कमी केली तर मग बरं होईल वगैरे. So we have sat down, right, the management of the Education Academy, and we have discussed about it. आणि त्यानंतर मग रादर दॅन जर फीस कमी करून हा जर कोर्स घेता आला असता तर तेही एक ऑप्शन आमच्याकडे होतं, परंतु त्यात प्रॉब्लेम हा आहे डेफिनेटली की ज्यांना मग भरताच येणार नाही त्यांचं डेफिनेटली नुकसान झालं असतं. सो त्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की व्हाय नॉट गिव्ह इट फ्री डायरेक्टली देट, राईट? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची पण बनते. वी आर प्रोव्हाइडिंग नॉलेज हिअर, वी आर नॉट इन टिपिकल बिझनेस, राईट? आम्ही काय टिपिकल बिझनेस किंवा फक्त मॉनिटरी मोटिवेशन म्हणून हे काम नक्कीच करत नाही, कारण की कोणाला तरी काहीतरी शिकवणं, प्रोव्हाइडिंग एज्युकेशन इज अ मॅटर ऑफ पॅशन, राईट? आणि वी आर हिअर बिकॉज ऑफ आवर पॅशन. We know some things and we want to just express those things, we want to give you those things so that something that we could not achieve, you may achieve because of us, right? So त्या गोष्टीसाठी आम्ही सगळे इथे एकत्र आहोत आणि त्या गोष्टीसाठी आम्ही हा क्लासेस चालवतो. तर त्याच्यामुळे आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण बनते की जितकं शक्य असेल, ओके, जितकं आमच्याकडनं शक्य असेल तितकं आम्ही जर ऍस्पिरंट्सला मदत करू शकलो तर तो नेहमीच आमचा प्रयत्न असतो. आणि त्याच्यामुळे मग असं ठरलं की फीस कमी करण्यापेक्षा आपण एक काम करूयात, सगळ्यांनाच फायदा होईल, जे सिन्सिअर कॅन्डिडेट्स आहेत ते डेफिनेटली करतील, तर मग पैसा हा एकमेव त्याच्यामध्ये अडचण असू नये कोणाच्याही शिक्षणात, म्हणून आम्ही असं ठरवलं की हा कोर्स आपण सरळ सरळ आता फ्री देऊयात.
तर हा कोर्स इथून पुढे फ्रीच चालणार आहे. फ्री चालणार या सेन्सने की यू विल हॅव टू रजिस्टर युअरसेल्फ, बट राईट रजिस्ट्रेशन करावं लागेल तुम्हाला. रजिस्ट्रेशनसाठी एक नंबर स्क्रीनवरती दिलेला आहे, त्या नंबरवरती तुम्हाला स्वतःचं नाव आणि नंबर, राईट व्हॉट्सअपचा चालू असलेला नंबर, हा ह्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करायचा आहे. तुमचं नाव, तुमचं शहर, तुम्ही कुठनं अटेंड करणार आहात लेक्चर, आणि तुमचा नंबर, हे ह्या नंबरवरती जो स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसतोय, प्लस डिस्क्रिप्शन मध्येही दिलेलं आहे. त्या नंबरवरती तुम्हाला स्वतःचं नाव रजिस्टर करून स्वतःचं नाव रजिस्टर करायचं आहे. सो दॅट these lectures are going to happen on Zoom. हा, इफ यू आर फ्रॉम औरंगाबाद, राईट, जर तुम्ही इथलेच असाल तर यू आर डेफिनेटली वेलकम हिअर, राईट. तुम्हाला जो कोर्सचा टाइम आहे तो तुम्ही रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येईल, त्यामध्ये जो लेक्चरचा टायमिंग असेल तो कळवला जाईल. त्या लेक्चरच्या टाइमला तुम्ही इथे स्पेसिफिकली येऊन बसू शकता, आम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाही. पण जर तुम्ही औरंगाबादच्या बाहेरून हा कोर्स अटेंड करत असाल तर मग यू विल हॅव टू रजिस्टर, सो दॅट वी विल सेंड यू द लिंक ऑफ झूम लेक्चर्स, राईट. जी झूमचे लेक्चर्स असतील त्याची लिंक तुम्हाला मिळेल आणि मग तुम्ही हा कोर्स रोज करू शकता. ओके, मग आता हा कोर्स तुम्हाला फायद्याचा ठरेल ह्याचा म्हणजे हा मी क्लेम का बरं करतोय, तर त्या अगोदर आपण थोडंसं बोलूयात की आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रॅटेजी, राईट. पुढचे 115 ते 120 दिवस जे तुमच्याकडे उरलेले आहेत, 10 ऑक्टोबरला आपली एक्झाम आहे, तर त्या दिवसांमध्ये तुम्ही नक्की आता कशा सेन्सनं प्रिपरेशन करायला पाहिजे ही स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला सांगणार आहे. And during that discussion only you will understand that how this course is going to help you. Okay, so let us try and understand ki what shall be our strategy. The first point of our discussion is definitely the strategy for next 120 days. Let us consider. ओके, आपण म्हणजे 8 ते 9 ऑक्टोबर पर्यंतचाच म्हणजे स्ट्रॅटेजी प्लॅन करतोय. त्याच्यानंतरची म्हणजे एकदम 10 ऑक्टोबर पर्यंतची स्ट्रॅटेजी आपण करण्याची गरज नाही. मी तर म्हणतो 8 ऑक्टोबर पर्यंतची ती असायला हवी. 9 ऑक्टोबर हा एक दिवस तुम्हाला थोडासा रिलॅक्सेशन साठी हवा. इव्हन त्या दिवशी काही गोष्टी करायच्या असतात, जसं की सेंट्रलला जाऊन आपल्याला व्हिजिट करणं, राईट. आपलं सगळं जी बॅग आपण कॅरी करणार आहोत ती सगळी सेट करून ठेवणं ऑलरेडी, या सगळ्या गोष्टी आहेत. बट आय टेल यू दोज थिंग्स लेटर. ओके, so what shall be the strategy of my strategy for the next 120 days? In order to understand this strategy, you will have to first understand the syllabus of preliminary examination. आता syllabus, see, if you are attempting preliminary, I consider that you people know these things already. So त्याच्यामुळे मी तो सिलेबस पूर्णपणे न घेता स्ट्रॅटेजी मध्येच तो सिलेबस कसा मॅनिप्युलेट करायचा असतो त्याबद्दल आपण डायरेक्टली बोलूया. सो in order to build that syllabus or in order to mold that syllabus in my strategy, what I can do is, or what you are expected to do is, we both are going to divide, or we both are going to bifurcate this particular syllabus into 5 broad categories. And this is very simple. Okay, the first paper or the first category is questions related to polity and IR. Second one is Indian economy. Third one is history. Fourth one is of course geography. And fifth one is environment and science and technology. Right, environment and science and technology. So these are 5 broad heads. प्रिलिमिनरीच्या पेपर मध्ये जे 100 क्वेश्चन्स आपल्याला जीएस मध्ये येतात ते ह्या 5 पैकी कुठल्या तरी एका हेड मधनं येतात. शुअर. आता ऑफकोर्स मी याच्यात एक खूप महत्वाची गोष्ट नाही घेतलेली, ती म्हणजे करंट अफेअर्स. परंतु करंट अफेअर्स हा जो आहे हा आपण कुठल्या हेड मध्ये न घेता एक सेपरेट सेक्शन म्हणून त्याचा विचार करतोय. आय टेल यू हाऊ टू डू दॅट. ओके, तर मग आता बघा, 5 हेड्स वरती मला काम करायचंय, म्हणजे या 5 मेजर पेपर्स वरती मला या 5 मेजर पेपर्सचं किंवा 5 मेजर सब्जेक्ट्सचं मला प्रिपरेशन करायचं आहे इन ऑर्डर टू पास दिस प्रिलिमिनरी. नाउ व्हेन यू डिसाइड और व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग और गेटिंग समथिंग, यू हॅव टू फर्स्ट डिसाइड युअर एम, राईट. की एक्झॅक्टली मला जर प्रिलिमिनरी क्रॅक करायची आहे यूपीएससीची, तर व्हॉट इज माय एम, हाऊ मच मार्क्स एम आय एमिंग फॉर. ओके, मी किती मार्क्स साठी एम करतोय हा खूप महत्वाचा विषय.
तर साधं सरळ आहे. मागच्या वर्षी म्हणजे मागच्या 3 ते 4 वर्षापासून जो ट्रेंड आहे तो जर तुम्ही बघितला तर तुम्हाला एक कम्फर्ट झोन तुम्हाला डिसाईड करावा लागतो. Now when you look at UPSC preliminary, when UPSC declares its result, so the result is declared in separate categories, isn't it? Right? जसं की जनरलचा एक कट ऑफ असतो, ओके, ओबीसी चा एक कट ऑफ असणार, एससी चा एक कट ऑफ आहे, शेड्युल्ड कास्ट, देन शेड्युल्ड ट्राईब्स, आणि त्याच्यानंतर मग फिजिकली चॅलेंज्ड पीपल जे असतात त्यांचा कट ऑफ असतो ऑफकोर्स 1, 2 आणि 3. राईट? फिजिकली चॅलेंज क्लास 1, फिजिकली चॅलेंज क्लास 2, फिजिकली चॅलेंज क्लास 3, असा कट ऑफ असतो. आता ज्या सिक्वेन्सनं मी हा कट ऑफ लिहिला त्या सिक्वेन्सनं तो वरवर जातोय. ओके, म्हणजे सगळ्यात कमी कट ऑफ जो फिजिकली चॅलेंज असेल 3 त्यांचा असतो, त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त 2, त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त 1. एसटीचा आणि फिजिकली चॅलेंजचा जवळपास सारखाच असतो, त्याच्यापेक्षा जास्त एसटीचा, त्याच्यापेक्षा जास्त ओबीसीचा, आणि त्याच्यापेक्षा 2 ते 4 किंवा 5 मार्कांनी जास्त जनरलचा. आलं लक्षात? तर आता मेन म्हणजे मी हा जो कट ऑफ हा शब्द काय वापरतोय हे पण मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना कळलं असेल. कट ऑफ म्हणजे तुमच्या कॅटेगरीच्या सगळ्यात शेवटच्या मुलाला जेवढे मार्क्स होते. आर यू गेटिंग इट? लाईक इन प्रिलिमिनरी we do not care how many people attempt preliminary, right? Because I always tell in my seminars also, in my first lecture also, that it does not matter if 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, 1 crore people fill in the application for attempting preliminary. What matters is how many are serious candidates. ओके, आणि सिरियस कॅन्डिडेट्स भारतात 10 ते 15% असतात असा माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. सो इट डज नॉट मॅटर की किती लोक करत आहेत, मॅटर हे करतं की सिरियस कॅन्डिडेट्स किती आहेत. ओके, तर मग युपीएससी पण तेच बघते, आणि त्याच्यामुळे युपीएससी काय करते की युपीएससी ची लास्ट टेस्ट आहे दॅट इज कॉल्ड पर्सनॅलिटी टेस्ट. तर पर्सनॅलिटी टेस्ट मध्ये युपीएससी काय करत असते, जनरली 1:3 कॅन्डिडेट्स पास करत असते. म्हणजे काय की जर युपीएससी ला 100 पोस्ट फिल इन करायचे असतील तर ते 300 कॅन्डिडेटचे इंटरव्ह्यू घेतील. असा साधा सरळ तो हिशोब आहे. 1000 पोस्ट जर फिल इन करायचे असतील तर ते 3000 कॅन्डिडेटचे इंटरव्ह्यू घेतील. असा तो साधा सरळ विषय. म्हणजेच काय की तुम्हाला पर्सनॅलिटी टेस्ट मध्ये 3000 लोक पाहिजे. किती पैकी? तर मेन्स मध्ये टोटल वेकेन्सीच्या अंदाजे 1:15, 13 to 15 असं आपण म्हणूया, 13 to 15 लोक पास करून घेतले जातात. म्हणजेच काय की जर 1000 पोस्ट असतील तर मॅक्सिमम युपीएससी 15,000 लोकांना पास करेल, मिनिमम 13,000 लोक तर करेच करेल डेफिनेटली. ओके, तर मग साधा सरळ विषय आता असा आहे की म्हणजे ते 15,000 लोक कुठून येणार आहे? ऑफकोर्स तुमच्या प्रिलिमिनरी मधनं. मग जर 15,000 पैकी 50% रिझर्व्ह क्लासेस 50% असतात, म्हणजे उरलेले 50% जनरल साठी. या साधा सरळ विषय म्हणजे 7,500 लोक जे आहेत ते येणार जनरल कॅटेगरी मधनं. म्हणजे जर 7,500 जनरल कॅन्डिडेट्सचे स्कोर, आता जनरल कॅन्डिडेटने लाखो पेपर दिलेला असू शकतो, त्याच्यापैकी 7,500च घ्यायचे. म्हणजे पहिले 7,500 म्हणजे हा जो 7,500 मुलगा आहे याचा स्कोर जर 98 असेल तर कट ऑफ असतो 98. जनरल मधला जो पहिला मुलगा आहे याचा स्कोर किती आहे याच्याशी युपीएससी ला काही कर्तव्य नाही, तो तसाही पास झालेला आहे. ओके, कुणाबद्दल कर्तव्य आहे? जो 7,551 वाला जो मुलगा असेल ना, काहीतरी चुकतंय का मला, 7,501 वाला जो मुलगा असेल ना तो फक्त बाहेर निघालेला किंवा त्याच्या खालचे सगळे बाहेर निघाले. म्हणजे शेवटच्या 7,500 जो स्कोर आहे त्याला म्हणतात कट ऑफ. तर तसंच ओबीसी मध्ये किती लोक घ्यायचे, एससी मधले किती घ्यायचे, एसटी मधले किती घ्यायचे, आणि फिजिकली चॅलेंज मधले डिफरंटली एबल्ड ज्यांना आपण म्हणतो त्यांच्यातले किती लोक घ्यायचे यावरनं कट ऑफ ठरतो. मग जर आपण पूर्ण म्हणजे मागच्या काही वर्षांपासूनचा कट ऑफ बघितला तर माझ्या मते मॅक्सिमम कट ऑफ आजपर्यंत गेलेला आहे 116 मार्क्स. maximum cutoff out of 200 I am talking about. Now here please do not expect me to explain की मी 200 पर्यंत 200चाच का बरं कट ऑफ मोजतो, परीक्षा तर 400 असते. बिकॉज आय अंडरस्टँड दॅट यू आय थिंक और आय होप दॅट यू पीपल अंडरस्टँड की सेकंड पेपर जो आहे तो याच्यात काउंटच होत नाहीये. सेकंड पेपर हा क्वालिफाईंग आहे फक्त, नाही का? म्हणजे 200 पैकी 116 मार्क हा आजपर्यंतचा हायेस्ट आहे. जनरली कट ऑफ किती आहे? जनरली कट ऑफ हा आता आपण असं म्हणूया 98 पासून ते जवळपास 110 मार्कापर्यंत कट ऑफ जनरली होता. एकाच वेळेला इझिएस्ट पेपर जेव्हा मानला गेला युपीएससीचा आणि पोस्ट पण थोड्याशा जास्त होत्या
त्यावेळेला फक्त 116 कट ऑफ गेला. ऑफकोर्स कट ऑफ वाढला याचा अर्थ काय होतोय, राईट, म्हणजे एक तर पोस्ट पण भरपूर आहेत आणि पेपर पण सोपा आला. जर पेपर अवघड आला तर कट ऑफ कमी होणार, पोस्ट कमी असल्या तरी कट ऑफ कमी होणार. या वर्षी काय झालंय, पोस्ट तर कमी आहेत म्हणजे एक क्रायटेरिया तर क्लिअर आहे कमी कट ऑफचा. आता फक्त दुसरा क्रायटेरिया आपल्याला अजून माहित नाही की पेपर टफ येतोय का. परंतु जर तुम्ही डाऊन द लाईन बघितलं तर पेपर म्हणजे कट ऑफ कमी कमी होत जातोय युपीएससी. याचा अर्थ आपण हे गृहीतच धरायचं की पेपर थोडासा टफच असणार आहे, राईट. सो त्याचा अर्थ आपला कम्फर्ट झोन काय असावा, राईट. वाय एम आय एक्सप्लेनिंग दीज मेनी थिंग्स टू यू, की मला ही सगळी स्ट्रॅटेजी प्लॅन करण्याच्या अगोदर मला तर माहित पाहिजे मला किती स्कोर साठी मी एम करतोय. तर मला असं वाटतं की तुमचा जो एम असावा तो 110 ते 120 या रेंज मध्ये असला पाहिजे. दिस इज अ कम्फर्ट झोन फॉर मी, राईट. दॅट मीन्स की इफ आय गेट दीज मेनी मार्क्स आय एम डेफिनेटली इनटू मेन्स. Okay, so why not try for 120? And it is not that difficult. 120 marks means what? The right marks of 60 answers, right? तर 60 बरोबर उत्तराचे मार्क्स तुम्हाला मिळाले पाहिजे. 60 बरोबर उत्तर मिळत नाही, मी 60 बरोबर उत्तराचे मार्क्स मी म्हणतोय कारण निगेटिव्ह मार्किंग ऍप्लिकेबल होणार नाही का. बरं, आता ह्याच्यात मध्ये लगेच साइड बाय साइड हे पण एक डिस्कस करून घेऊया की भरपूर मुलांचे हाही कन्सर्न असतो की सर मी किती अटेम्प्ट करायला पाहिजे. सो सी, I am nobody to tell you की तुम्ही किती अटेम्प्ट करायला पाहिजे, but I can tell you some general idea. Whatever I am telling you here is not a concrete thing, okay? म्हणजे this is not like one size fits all. ओके, असं काही नाहीये. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येकाला थोडं थोडं आपल्या हिशोबाने थोडं चेंज करावं लागणार मी इथून पुढे बोलतोय ते. परंतु मला असं म्हणायचंय की समजा मला जर जनरली सांगायचं असेल की तुम्ही किती अटेम्प्ट करावं, तर दोन कॅटेगरीची मुलं मी आतापर्यंत बघितलेली. एक असे असतात की जे ॲक्युरसी मेंटेन करण्यावरती खूप भर देतात आणि लॉजिकच्या बेसिसवरती किंवा टिपिकल लॉजिक नाही म्हणणार मी, पण तो जो आपण जो थर्ड राऊंडला जी क्रायटेरिया वापरत नाही का की 3 पैकी म्हणजे मला एक जरी माहित असलं की चुकीचं आहे तरी 3 मध्ये मग मी तुक्का मारतो, राईट. तर त्यावरती कमी भर देतात आणि शक्यतो फार तर 50-50% ज्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे त्यांना तिथपर्यंत ते सोडवतात. येते लक्षात मी काय मी तुम्हाला स्पष्ट अशा सेन्सनं सांगतोय की मला माहिती आहे की म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की प्रिलिमिनरी कशी होते. ओके, सो आपण काय करत असतो, फर्स्ट राऊंड 3 राऊंड शक्यतो प्रत्येक जण घेतोच, घ्यायलाच पाहिजे असं मला वाटतं. फर्स्ट राऊंड असा असतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 100% ॲक्युरसी मेंटेन करायची असते. दॅट मीन्स आय नो दिस इज द आन्सर, म्हणजे आपण त्याला सिलेक्शन टेक्निक असं म्हणतो, राईट. तो सिलेक्शन टेक्निकने जे काही सॉल्व्ह होतात ते सगळे फर्स्ट राऊंड मध्ये आपण सॉल्व्ह करत असतो. सेकंड राऊंड मध्ये आपण 50-50% वरती जात असतो कारण प्रोबॅबिलिटी काय आहे, द सी इफ यू नो दॅट at least B and D are not the right answers. You are confused between A and C, but you surely know that B and D are not the answers. So what is happening is probability of you being right is 50%, and that is huge probability. Competitive exam मध्ये ती भयंकर चांगली probability. सो मग सेकंड राऊंड मध्ये आपण काय करत असतो की असेच प्रश्न घेत असतो की ज्यामध्ये आपल्याला 2 मध्येच फक्त कन्फ्युजन आहे, 2 तर आपण 100% एलिमिनेट करतो. म्हणजे सेकंड राऊंड पासून पुढे आपण एलिमिनेशन टेक्निक वरती जातोय आणि थर्ड राऊंड मध्ये मग आपण फार कमी की असे ना परंतु असे क्वेश्चन्स घेतो की ज्यातला आपण ऍटलीस्ट एक तरी बाजूला काढू शकतो. ओके, आणि उरलेल्या 3 मध्ये आपण कन्फ्युज होतो, मग आपण तुक्का मारतो कारण की ते परवडतं पण. ओके, ते कधीही परवडतं, राईट. सो त्यामुळे पण काही मुलं अशी असतात की जे शक्यतो फर्स्ट आणि सेकंड राऊंडला जास्त भर देतात, थर्ड राऊंडची रिस्क घेत नाही आणि तरी ते म्हणतात की सर माझा रिझल्ट येतो. तर ती लोक अशी आहेत किंवा ते ऍस्पिरंट्स असे आहेत की जे सिलेक्शन टेक्निक वरती भर देऊन किंवा स्वतःचा चांगला अभ्यास करून ॲक्युरसी मेंटेन करून पेपर सोडवतात. आता इफ यू आर वन ऑफ देम देन आय वुड रेकमेंड यू कॅन गो अहेड अँड अटेम्प्ट 65 to 75 क्वेश्चन्स. 65 to 75 अटेम्प्ट करा. थोडंसं निगेटिव्ह मार्किंग जे काही नुकसान होईल तेही जे काही तुमचे 10-12% बरोबर येतील त्यामध्ये ते भरून निघेल. ओके, सो त्याच्यामुळे काय मेजर नुकसान तुमचं नुकसानच होणार नाही. पण काही मुलं असे असतात की सर मी ॲक्युरेसी वरती जास्त नाही खेळत कारण मला माहिती आहे की प्रिलिमिनरी, आणि जास्तीत जास्त मुलं असेच असतात कारण की ते बरोबरही आहे की प्रिलिमिनरी मध्ये काही गॅरंटी देता येत नाही. आपण फार कमी प्रश्न म्हणजे आय वुड से की पूर्ण क्वेश्चन म्हणजे 10 to 15% क्वेश्चन असे असतात की तुम्ही गॅरंटी घेता की ह्याचं उत्तर बरोबर असेल. 15 ते 20 आपण म्हणूया जर तुमचा अभ्यास चांगला असेल तर. पण बाकीचे जे प्रश्न असतात म्हणजे अराउंड 80% क्वेश्चन मध्ये ऍटलीस्ट एक तरी ऑप्शन असा असतो की ज्यामध्ये तुम्ही कन्फ्युज असता, आहे की नाही. सो त्याच्यामुळे जर तुम्ही तसे आहात की ज्याच्यात एज्युकेटेड गेसेस आपण ज्याला म्हणतो किंवा लॉजिकच्या भरोशावरती थोडासा पेपर चांगला तुम्ही अटेम्प्ट करता तर
आजपर्यंतचा इतिहास आहे मी बघितलेला, प्रिलिमिनरी पास करण्यासाठी तुम्हाला अराउंड 80 to 90च्या रेंजमध्ये क्वेश्चन्स अटेम्प्ट केले पाहिजेत असं माझं मत असतं. आता जर तुम्ही माझे स्टुडंट आहात आणि मी तुमचा अभ्यास बघतो, मी तुमचं प्रिपरेशन बघतो, तर आय ऑलवेज रेकमेंड माय स्टुडंट्स की यू गो अहेड विथ दिस ऑर इदर दिस, बिकॉज आय नो तुमची स्ट्रेंथ काय आणि तुमची विकनेसेस काय. हे माझे स्टुडंट्स आहेत त्यांना मला एक्झॅक्टली माहित असतं, कारण आम्ही रोज भेटतो. Right, and I have checked their mock papers also. So I know how my students are going to perform. But I am talking about those who are not my students or who did not meet me typically so far. तर त्यांच्याबद्दल मी बोलतोय की जर मला असं आजपर्यंत जाणवलंय की 80 ते 90 तुमचे अटेम्प्ट पाहिजेत. राईट, 90च्या वर अटेम्प्ट करणं म्हणजे थोडंसं रिस्कच जाते, परंतु 80च्या खाली अटेम्प्ट असणं म्हणजे तुम्ही अतिशय जास्त रिस्क झोन मध्ये, तसंही तुम्ही 120 पर्यंत पोहोचतच नसतो जर 80च्या खाली तुमचे अटेम्प्ट असतो. ओके, and I am not talking about exceptions here. There may be some exceptions की जे 70 अटेम्प्ट करतात तरी 120 मार्क्स घेतात. अशा एक्सेप्शन्स बद्दल मी बोलत नाहीये. मी इथे कोणत्याच एक्सेप्शनल केसेस बद्दल बोलत नाही, कारण असे लोक सगळ्या 10 लाखात मिळून 5-10 असतील की ज्यांची इतकी व्हायरी अॅक्युरसी आहे. आय वॉज ऑल्सो नॉट वन ऑफ देम. राईट, सो त्याच्यामुळे असे लोकांबद्दल मी बोलत नाहीये. त्यामुळे उगीच अशा फालतूपणावरती जाऊ नका. गृहीत धरा आपण पण जनरलच असे लोक आहोत की ज्यांच्या 80-90 अटेम्प्ट होतात आणि 60 पैकी त्यांना 60च्या आसपास म्हणजे 60 प्रश्नांच्या आसपास मार्क्स पडतात. आपल्याला तेच मार्क्स हवे आहेत. वी आर नॉट एमिंग टू टॉप इन प्रिलिमिनरी बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू टॉप इन प्रिलिमिनरी बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट. राईट, मजा काय प्रिलिमिनरी टॉप करण्यात अर्थ आहे. राईट, तर आपण ते करतही नाही. आलं लक्षात. तर मग माझा एम काय, माझा एम आहे की मला 120 मार्कांपर्यंत पोहोचायचंय. मग 120 मार्कांपर्यंत पोहोचायचंय तर माझी स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे आता आपण त्याबद्दल बोलूया. तर माझ्याकडे आहेत जवळपास 120 दिवस. 120 दिवसांमध्ये मला 5 मेजर सेक्शन्स प्लस त्याचे करंट अफेअर्स या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. मग आता मी असं म्हणणार का की अरे माझ्याकडे 5 सेक्शन्स आहेत, 120 दिवस आहे, चला 24 दिवस एका सेक्शनला देऊन टाकून संपलं आपलं काम. नाही, ते जमणार नाही. मग काय करावं लागेल, 2 सेक्शन्स मध्ये तुम्हाला हे दिवस डिवाइड करायचे. एक आहे रीडिंग आणि दुसरा आहे रिव्हिजन. अगेन आय होप की हे रीडिंग सुद्धा तुमचं ऍक्च्युअली रीडिंग नाहीये, ही सुद्धा एका प्रकारची रिव्हिजनच आहे. का, कारण की जर तुम्ही आता प्री देताय तर याचा अर्थ मला असं वाटतं की तुम्ही मागच्या एखाद्या वर्षापासून तरी किमान प्रिपेअर करत असाल. ओके, आता पुन्हा ह्याच्याशी रिलेटेड अजून एक गोष्टशी लगेच आपण बस्ट करूयात, किंवा ते मिथ जे असतं लोकांचं ते बस्ट करूयात, किंवा मॅक्सिमम लोकांचं कन्फ्युजन असतं. मिथच असेल असं नाही, कन्फ्युजन असतं त्याबद्दल आपण बोलूया. लॉट ऑफ पीपल कम टू मी ऑर एनी अदर ट्रेनर्स अँड यू माइट बी ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ देम की before the examination they go to their trainers and ask them ki sir what do you think, should I go for this attempt or not. राईट, मी हा अटेम्प्ट देऊ की नको. तर हा अटेम्प्ट कुणी द्यावा, ओके, याबद्दल एक क्लॅरिटी करूयात आपण. हा अटेम्प्ट त्याने द्यावा म्हणजे मी माझ्या स्टुडंट्सला नेहमी सांगत असतो की अटेम्प्ट आपण तेव्हा घेत असतो जेव्हा आपल्याला गॅरंटी असते की माझी मेन्स निघेल. ओके, स्टेटमेंट इज व्हेरी क्लिअर. when you know that you can crack the mains, then only you are expected to take the attempt. Okay, now when I say mains, what do I actually mean? I mean that you have completed your writing practice of every paper or covered it at least more than 80%. Okay, every paper has been covered by you at least more than 80%. You have done writing practice according to it, and you are thorough with your optional at least paper 1. ओके, जो कोणता तुमचा ऑप्शन असेल, लाईक माय ऑप्शन इज PSIR. तर जर माझा PSIR चा पेपर 1 किंवा 2 पैकी कुठला तरी एक 100% संपलेला आहे, दुसऱ्याचा मला सेन्स आलेला आहे आणि माझा GS जवळपास 80% प्रत्येक पेपरचं झालेला आहे, रायटिंग प्रॅक्टिस सहित प्रिव्हियस इयर्स पेपर सोडून व्यवस्थित मॉक टेस्ट वगैरे देऊन, तर मग मी ह्या प्रीच्या अटेम्प्ट साठी रेडी असं मी म्हणत असतो. कारण पुन्हा एकदा मुद्दा तोच आहे, प्री पास होऊन तुम्ही काय झेंडे काढताय? प्री पास होऊन ते मजा आहे का? प्री पास होऊन UPSC तुम्हाला काही क्रेडिट देत आहे का? नथिंग. ओके, तुम्हाला क्रेडिट कधी मिळतंय? मेन्स पास झाल्यानंतर. कारण 4 लोकात तुम्ही बोलू तरी शकता की चला मी PT देऊन आलोय या वर्षीची,
सिलेक्शन फायनल नाही झालं, दॅट इज अ डिफरंट आयडिया ऑल टुगेदर, राईट. बट ॲटलीस्ट आय हॅव अटेम्प्टेड द PT, I have cleared mains examination. So when you're sure that you can attempt the mains examination and perform good in it, then I believe you should, go ahead and attempt the preliminary, so or take that attempt. किंवा एक साधं सरळ लॉजिक आहे, इफ यू आर अ सिन्सिअर कॅन्डिडेट अँड यू हॅव बीन प्रिपेअरिंग फॉर मोर दॅन 1 year, देन यू टेक दॅट अटेम्प्ट. ओके, कोणता अटेम्प्ट घ्यायला पाहिजे? ज्याच्या अगोदर तुम्ही 1 वर्षापेक्षा, सी रिस्पेक्ट UPSC. ओके, उगीच 3 आणि 4 महिने तुम्ही अभ्यास करताय, तुम्ही स्वतःला 150 समजताय आणि तुम्ही म्हणताय की यार ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे निकाल लूंगा. नो, दिस इज टू मच. ओके, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है. तर त्याच्यामुळे 2 आणि 3 महिने अभ्यास करून जर तुम्हाला असं वाटत असलं की तुम्ही प्रिलिमिनरी पास होणार आहात, तर तुम्ही मग अगेन यू मे बी अन एक्सेप्शनल केस और यू आर रॉंग अबाउट युअरसेल्फ. ओके, दोनच कंडिशन्स आहेत त्याच्यामध्ये. I am not talking about exceptions, right? जर तुम्ही exceptional case असाल, if you are a prodigy, go ahead and attempt the examination. I won't stop you from doing that. But if you are not a prodigy, if you are not a genius, then you have to be preparing for this particular examination for more than 1 year. I would say at least 1.5 years, or the second criteria that I have told you की बाबा माझं मेन्स ठीकठाक झालेलं आहे, माझं ऑप्शनल ठीकठाक झालेलं आहे, मला सेन्स आलेला आहे एक्झामचा आणि मी आता करू शकतो. आलं लक्षात? तर त्यांनी एक्झाम द्यावी. मग माझं असं मत आहे की तुम्ही अशातल्यापैकी कोणीतरी आहात म्हणून एक्झाम देत आहात. म्हणजेच मी जे म्हणतोय की 120 डेजचं जे डिव्हिजन आपण करतोय, त्यामध्ये ही जी रीडिंग मी हेडलाईन दिली ती पण तुमच्यासाठी रिव्हिजनच असावी असं माझं मत आहे. बट हाऊ मेनी डेज आर गोइंग टू बी, म्हणजे यू आर गोइंग टू डेडिकेट फॉर दिस पर्टिक्युलर थिंग इज, आय बिलीव्ह यू आर एक्सपेक्टेड टू डेडिकेट 75 days फॉर दिस थिंग. That means broadly 15 days for one subject, isn't it? Don't you think 15 days are really more than enough to complete any subject? Like polity संपवायला, प्रिलिमिनरीचं पॉलिटी संपवायला 15 दिवस पुरेसे नाहीत का? I believe yes, why not? हिस्ट्री संपवायला येस, हिस्ट्री थोडंसं बल्की आहे कारण एन्शियंट मेडिवल मॉडर्न तिन्ही येतं, पण तुम्हाला माहिती आहे की मेडिवलचा पार्ट कसा आहे, खूप कमी येतो नाही का? मग थोडासा स्मार्टली प्लॅन करून तुम्ही 15 दिवसात हिस्ट्री डेफिनेटली ऍडजस्ट करू शकता. जिओग्राफीचा कंटेंट खूप कमी येतो. आता पुन्हा एकदा मी काय सांगितलं, दिस इज नॉट वन साइड फिट्स ऑल. माझं जिओग्राफी जर खूप वीक असलं तर मला 15 दिवस लागणार आहे, नाहीतर मी जिओग्राफी एका आठवड्यामध्ये कम्प्लीट करू शकतो. तसे का? कारण की जिओग्राफीचे येतायतच किती प्रश्न, 3 किंवा 4, राईट. मग त्यासाठी मला 15 दिवस खरंच 3-4 तरी येत आहेत का, हे प्रश्न आहे, राईट. सर त्याच्यामुळे मला 15 दिवस पूर्ण द्यायचे का जिओग्राफीला? खरंच नाही, काहीच गरज नाही मला 15 दिवसांची. मग मी काय करू शकतो, त्या जिओग्राफीतले 5 दिवस कमी करून हिस्ट्रीत टाकतो. येते लक्षात? किंवा आता इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, माझं नेहमी जनरल सायन्स प्लस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हे सब्जेक्ट वीक राहिलेले, तर मी त्याला 2-4 दिवस एक्स्ट्रा दिले इकडचे काढून, राईट. तो यू हॅव टू मॅनिप्युलेट दिस थिंग अकॉर्डिंग टू युअर ओन अंडरस्टँडिंग. ओके, तर माझं असं म्हणणं आहे की 15 दिवस प्रत्येकी ह्या प्रत्येक एकेकाला द्यावे. 15 दिवस पॉलिटी, 15 दिवस इकॉनॉमी, 15 दिवस हिस्ट्री, 15 दिवस जिओ अँड 15 दिवस एन्व्हायरमेंट प्लस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, राईट. या सगळ्यांना 15-15 दिवस गेले, तुमचे 75 दिवस झाले. उरले किती दिवस तुमच्याकडे? आता आपण 120 दिवसांची स्ट्रॅटेजी प्लॅन करतोय, राईट. 115च म्हणूयात आपण, 115 किंवा 120 पूर्ण मिळणारच आहेत माझ्या मते. तुम्ही जर उद्या परवापासूनचा वेळ जर प्रॉफिट तर 120 दिवस पूर्ण मिळणार नाहीये, त्याच्यामुळे आपण 115 दिवसांचं जरी म्हटलं तरी किती, 40 दिवस तुमच्याकडे उरतात. आता 40 दिवस मध्ये तुम्हाला करायची रिव्हिजन, म्हणजे साधं सरळ 8 दिवस प्रत्येकाला मिळत आहे तुम्हाला, 8 दिवस प्रत्येक एका सब्जेक्टला. आता 8 दिवस एका सब्जेक्टला फॉर रिव्हिजन, अगेन अ व्हेरी गुड थिंग, राईट. भरपूर आहे ना, कारण की ऑलरेडी तुम्ही 15-15 दिवस दिले, परत 8 दिवसात त्याची रिव्हिजन करायची. रिव्हिजन तर 15 दिवस परत नाही लागणार ना, इव्हन मी तर म्हणतो 8 पण नाही लागणार, पण ठीक आहे, आय एम बिंग व्हेरी जनरस हिअर, राईट. सो 8 दिवस तुमचे रिव्हिजनला जातील. सो दॅट मीन्स तुमचा 115 दिवसात हा सिलेबस एकदा पूर्ण रिवाइज होतोय अँड यू आर गुड टू, राईट. म्हणजे आतापर्यंत, चला एक्स्ट्रीम कंडिशन्स मध्ये मी बोलतो, आतापर्यंत तुम्ही युपीएससीची तयारी टिपिकली केलेली नसली, म्हणजे काय, तुम्ही तयारी करता 1 वर्षापासून, पण टिपिकली ह्या प्रीची नाही केली कारण तुम्ही कन्फ्युज होता द्यायची की नाही. आणि आता जर तुम्हाला वाटत असेल की यार मी मेन्सचं ठीकठाक केलं कारण की याचे एक्सटेन्शन मिळालं नाही का, म्हणजे जूनला होणार होती एक्झाम, ते ऑक्टोबरला होणार आहे, या एक्सटेन्शनमुळे तुम्ही म्हटलात की यार मी मेन्स आता करून घेतली आहे ठीकठाक, माझं होऊ शकतं,
तर आताही तुम्ही इथून पुढे विचार करू शकता करण्याचा, बिकॉज यू कॅन डेफिनेटली डू दिस, यू कॅन डेफिनेटली क्रॅक विथ दिस स्ट्रॅटेजी. आता मग तुम्ही म्हणणार की सर हे सगळं झालं पण मग करंट अफेअर्सचं काय करायचंय? तर करंट अफेअर्ससाठी वेगळे दिवस आपल्याला द्यायचेच नाहीये. हे आणि हे जे दिवस आहेत ना, ह्याच्यात आपल्याला त्या त्या सब्जेक्टचं करंट अफेअर कव्हर करायचं त्याच दिवशी. दॅट मीन्स जर समजा उद्यापासूनचे पुढचे 15 दिवस जर मी पॉलिटी आणि इंटरनॅशनल रिलेशन्सला देत असलो, आता इंटरनॅशनल रिलेशन म्हणायची गोष्ट आहे, इंटरनॅशनल रिलेशनवरती पण टिपिकली प्रश्न येतात का? नाही, ते टिपिकल करंटचे प्रश्न असतात. बट ठीक आहे, पॉलिटीवरती जर मी 15 दिवस पुढचे देणार असलो तर ह्याच 15 दिवसात मी पॉलिटीचा करंट अफेअर पण संपवेन. यात हाही एक प्रश्न येतो की जनरली म्हणजे खूप मुलांचा हा प्रश्न असतो की करंट अफेअर्स नक्की किती दिवसांचा आम्ही कव्हर करावं, राईट? तर माझं नेहमीचं सांगणं असतं, विच यू or lot of you may find cliche, but I always say की at least 1.5 yearचं तुमचं करंट अफेअर्सचं प्रिपरेशन पाहिजे असं माझं मत आहे. राईट, चला टिपिकली 1.5 वर्ष जरी नाही म्हटलं तरी मला असं वाटतं की ह्या वर्षीच्या एक्झामसाठी मागच्या जून पासूनचं करंट तरी तुमचं असलं पाहिजे असं मला वाटतं. ओके, मागच्या जून पासूनचं करंट म्हणजे आपण किती महिने धरूया? जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, म्हणजे ते 4 ऍड झाले नाही का? फार फार किती महिने होतात तुमचे? 16 महिन्यांचं करंट तुम्हाला करायचं आहे फक्त, राईट? टिपिकली 18 पण नाही. तर मागच्या जून पासून पुढचं जर करंट तुम्ही करायचं म्हणत असाल, 15 दिवसात मला काय करायचं आहे? 16 महिन्यांचं करायचं मला, नाही का? 15 दिवसात मला क्वालिटी संपवायचं आहे, बरोबर? 15 दिवसात मी रोज एका दिवसात एका महिन्याचं क्वालिटी संपवणार, करंटचं सुद्धा. इझी ऑर नॉट? एका महिन्याचं क्वालिटी असतंच किती? मॅक्सिमम 2 पेजेस. तर मी त्याच दिवशी समजा आता उद्याचा दिवस आहे माझ्याकडे, उद्या आहे काय? वेडनेसडे. उद्या मी करतोय क्वालिटी. आता मी क्वालिटीला आता याला वेळ किती द्यायचा? 15 दिवसात क्वालिटी संपवण्यासाठी काही जणांना रोजचे 8 तास द्यावे लागतील, काही जणांना 6 तास द्यावे लागतील, काही जणांना 5 तास द्यावे लागतील, काही जणांना 4 तासातही शक्य होईल, राईट? तर डिपेंड्स की तुम्ही ह्याच्या अगोदर किती वेळा क्वालिटी वाचली. ओके, पण मी जरा जनरली गृहीत धरतो की मी 6 तास क्वालिटी वाचलं, राईट? आज मी 6 तास क्वालिटी वाचलं, त्याच्यानंतर काय +1 एका तासात माझा आरामात 3-4 पेजेस तर असायचे. तर ते सहजच होऊ शकतं, राईट? तर त्या 1 तासात मी तर ते 1 तासात मी 1 महिन्याचं क्वालिटी संपवतोय. आणि नाहीतरी आपल्याकडे सध्या काय जून पर्यंतची क्वालिटी अवेलेबल आहे. इथून पुढचे तुम्हाला 1-1 महिन्याच्या नंतर पुढच्या महिन्यात एक जाणार आहे. आपलं सप्टेंबर पर्यंत करंट अफेअर्स संपवायचं पण ह्या वर्षीचं सुद्धा, आहे की नाही? मग ते नंतर नाहीतरी तुम्हाला मिळणार, म्हणजेच काय की तुमचं क्वालिटी संपताना क्वालिटीचे करंट अफेअर्स पण संपणार. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, राईट? सो क्वालिटी संपताना तुमचे क्वालिटीचे करंट अफेअर्स संपतील, इकॉनॉमी संपवताना तुमची इकॉनॉमीचे करंट अफेअर्स संपतील, जिओग्राफीचे करंट अफेअर्स असतातच तसे खूप कमी, सायन्स अँड टेकचे करंट अफेअर्स सायन्स अँड टेकच्या वेळेला संपतील, एन्व्हायरमेंटच्या वेळेला संपतील, आणि हिस्ट्रीचे तर करंट अफेअर्स नसतात. मग तुम्ही हेही करू शकता की करंट अफेअर्स साठी जो आपण 1 तास देतोय तो पण हिस्ट्रीच्या प्रिपरेशनला द्या, म्हणजे हिस्ट्रीचं बल्की प्रिपरेशन जे आहे ते 15 दिवसात डेफिनेटली संपेल तुमचं, राईट? तर या पद्धतीने तुम्हाला मॅनिप्युलेट करायचंय. प्लस तसेच हेच करंट अफेअर्स मग तुम्हाला रिव्हिजनच्या टाइम मध्ये परत रिवाइज पण करायचे हेच. ओके, सो in this way you can strategize your preparation, and I believe if you do so it is going to be very easy for you to complete your preparation and be sure about your prelim. आता याच्यामध्ये मग काही जणांचा आवाज सांगू शकतो की सर how much time should I give? So I have already told you, it depends on your comfort. काही वेळेला असं just like if you talk about me, I'll take very less time in completing polity, but I'll take too much time in completing environment and science and technology, राईट? सो मला एन्व्हायरमेंट अँड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या 15 दिवसांसाठी 8-8 तास द्यावे लागले असते कदाचित तो पूर्ण सिलेबस संपवायला, आणि पॉलिटीसाठी मला 4 तासात पण धरलं असतं का सहज, राईट? तर तसं ते आहे. ओके, बरं, दुसरा तुमचा कन्सर्न हाही असू शकतो की सर एका दिवसात एक सब्जेक्ट करायचा की 2? अगेन तुमची जशी सवय तशी का. जर तुमचं असं असेल की 15 म्हणजे एक सब्जेक्ट तुम्ही घेता आणि एक सब्जेक्ट संपेपर्यंत तुम्ही तो व्यवस्थितपणे करू शकता, दॅट इज वेल अँड गुड. सो सरळ क्वालिटी हातात घ्या, 15 दिवसात क्वालिटी संपवा, हिस्ट्री घ्या, 15 दिवसात हिस्ट्री संपवा.
किंवा तुम्ही 3-3, 4-4 तासांचे 2 स्लॉट बनवू शकता. एका स्लॉट मध्ये पॉलिटी करा, एका स्लॉट मध्ये हिस्ट्री करा, एका स्लॉट मध्ये जिओ करा, दुसऱ्या स्लॉट मध्ये एन्व्हायरमेंट करा. ओके, रिलेटेड पण सब्जेक्ट्स आहेत. So whatever you can manipulate this however you want. Okay, that is your own understanding. Alright, and you have to have this much understanding to crack preliminary. त्यानंतर एक मेजर कन्सर्न, मग स्ट्रॅटेजी नंतरचा एक मेजर कन्सर्न येतो की सर व्हॉट काइंड ऑफ मटेरियल हॅज टू बी फॉलोड और व्हॉट एव्हर मटेरियल आय एम फॉलोइंग इज इट गुड और नॉट. ओके, हा कन्सर्न खूप जणांना येतो. आता आय एम नॉट गोइंग टू टेल यू द टिपिकल नेम्स ऑफ द बुक्स. व्हाय? Because again same point comes again that if you are thinking of attempting this preliminary, then I understand that you know UPSC, and if you know UPSC, that means you have been using some resource material, and if you have been using some material, I do not want to change it just because I am saying it. Okay, so मी typically नाव नाही सांगत, पण मी हे सांगेल मटेरियलच्या बाबतीत कि first of all nobody knows from which material question is going to come in the examination. Okay, typical exam मध्ये कोणाच्या पुस्तकातनं, कोणाच्या नोट्स मधनं किंवा कोणाच्या मॉक मधनं तो प्रश्न येणार आहे कोणालाच नाही. मॉक मधनं तर कधीच प्रश्न येऊ शकत नाही, रिपीट राईट, परंतु तो कुठून येणार आहे कोणालाच माहित नाही. तर आपलं एकच काम असतं ते म्हणजे स्टँडर्ड मटेरियल यूज करणं. मग आतापर्यंत तुम्ही जे मटेरियल म्हणजे इन दिस सेगमेंट I'll give you only 2 points. Number 1 is use the same material that you have been using. Right? जे काही तुम्ही मटेरियल यूज करत होता तेच मटेरियल अजूनही वापरत चला. म्हणजे समजा like for me, like for geography I would be using NCERTs of 11th class, both the NCERTs. For polity I would be using Lakshmikant. For history I would be using, for modern I would be using Rajiv Ahir, that is the spectrum book. Then for medieval I may use Satish Chandra, and for ancient I may use Arish. Alright, I personally I would not use Nitin Singhania, but if you have been preparing from Nitin Singhania, go ahead and prepare from it. There is no problem at all. Right. Then for environment I'd be using Shankar because I have read it already. Alright, so for economy I'll be brushing up my economic survey, budget, and going through notes that I have made of my own from the lectures that I have done. Right, so from the lectures I have been taught by my trainer. राईट, सो माझ्या ट्रेनरच्या लेक्चर मध्ये, कारण इकॉनॉमीसाठी एक मेजर असा टिपिकल सोर्स सांगणं थोडंसं डिफिकल्ट असतं नाही का. तर तुम्ही जे काय सोर्स यूज करता, तुम्ही जर रमेश सिंग वापरत असाल, मे गॉड ब्लेस यू, राईट, बिकॉज दॅट्स अ व्हेरी बल्की बुक अँड आय डोंट नो प्रिलिमिनरी त्याची किती मदत होईल, बट आय एम नॉट हिअर टू कमेंट ऑन एनी ऑथर ऑर बुक, सो इट्स फाईन. म्हणजे तुम्ही जे काय वापरत असाल ते, परंतु मग माझं मटेरियल, मग तुमचा असा प्रश्न डेफिनेटली येऊ शकतो की मी जे वापरतोय ते बरोबर आहे की नाही हे मी कसं समजणार. तर इट इज व्हेरी सिम्पल. तुमच्याकडे लगेच त्याची टेस्ट आहे ना, तुम्ही मॉक सोडवले आणि मॉक मध्ये समजा आता मी पॉलिटीसाठी लक्ष्मीकांत वापरतोय अँड आय वॉन्ट टू नो इफ लक्ष्मीकांत इज गुड इनफ ऑर नॉट. सो what I will do is, let us say कि I have read constitutional bodies, right? I have read all the constitutional bodies from Lakshmikant, and then I have opened all the previous year's question papers of UPSC, and I have tried to solve the questions that came from constitutional bodies. Actual exam मध्ये जे प्रश्न येऊन गेलेत आतापर्यंतचे ते मी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. इफ आय कुड सॉल्व्ह देम, दॅट मीन्स लक्ष्मीकांत वॉज गुड एनफ. आहे की नाही? मी लक्ष्मीकांत वाचून जर ते प्रश्न सोडवू शकत असलो UPSC ने विचारलेले, तर मग लक्ष्मीकांत चांगलं होतं. जर मी वाचले काहीतरी आणि प्रश्न काहीतरीच विचारला गेला, याचा अर्थ मी जे वाचतोय ते चुकीचं आहे, कारण UPSC चा प्रश्न चुकीचा नाही वापरला, मग इट इज टाइम फॉर मी टू चेंज माय रिसर्च. सो इफ दॅट इज हॅपनिंग विथ यू, देन यू कॅन आस्क मी. Okay, but if that is not happening with you, you have been using the standard material, then please do not change it. So the first advice that I would give you is use the same material, and the second advice I would give is do not use any new material. Any new material. Alright, there are a lot of people who intentionally market मध्ये अफवा पसरवतात की बाबा नाही दिस मटेरियल इज टू गुड, आणि मागच्या वर्षी या मटेरियल मधनं 20, 15, 25 प्रश्न येऊन गेले, मग या वर्षी पण असेच येणार, म्हणून तुम्ही जर ते नाही वाचले तुमची प्री गेली. नो, डू नॉट डू दॅट. राईट, आय एम टेलिंग यू, आय हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग, आय हॅव अ लॉंग एक्सपिरियन्स ऑफ दिस थिंग, सो आय गॅरंटी यू असं काहीही नसतं. स्टँडर्ड मटेरियल इज द ओनली सोर्स की ज्याच्यामधनं तुम्ही ते करायला पाहिजे.
ओके, तर त्याच्यामुळे कुठलंच नवीन मटेरियल आता वापरू नका. फक्त करंट अफेअर्स ऑफकोर्स नवीनच असतं. करंटचं तुम्ही मागच्या वर्षी जे वापरलं ते आता नाही वापरू शकत. आता इव्हन करंट साठी तुम्ही ज्यांच्या नोट्स वापरता, कुठल्या तुम्ही क्लासच्या वापरू शकता, मॅगझिन्स लाईक मेडी, झी, क्रॉनिकल, वॉट एव्हर. तर ते मॅगझिन्स जर तुम्ही वापरत असला तर ते मॅगझिन्स तुम्ही वापरू शकता. वॉट एव्हर यू हॅव बीन युझिंग, गो अहेड अँड यूज दॅट मटेरियल. ओके, सो मटेरियल मध्ये काही स्पेशल सजेशन्स आय डोंट थिंक आय वुड रिक्वायर टू I would need to give any special suggestions. Then let us come down to a very important part, that is about practice. Extremely crucial part, practice. मग मी जे काय करतोय त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस जर मी केली नाही या 115 डेज मध्ये, इफ आय हॅव प्रिपेअर्ड बट आय डिड नॉट क्रॉस चेक इफ वॉट एव्हर आय हॅव प्रिपेअर्ड वॉज गुड इनफ और नॉट, देन आय एम रॉंग, राईट? आय एम स्टिल taking a lot of risk in attempting this examination. So I have to practice. But what may be the best way to practice? So the best way to practice is definitely previous year's question papers, right? याच्याबद्दल म्हणजे काही शंकाच नाही ना, याच्याबद्दल कोणी काही बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. जी स्वतः UPSC ने प्रश्न विचारले तेच परत सोडून बघणं इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॅक्टिस. सो starting from 2011, because in 2011 the syllabus changed, right? सो 2011 पासून पुढची प्री तर आपल्याला रेलेव्हंट आहे, तर त्याच्यामुळे 2011 पासूनचे पेपर्स 2020 पर्यंतचे, म्हणजे यू गेट 10 पेपर्स. 10 पेपर्स मीन्स 100 questions each paper, right? So you go through your 1000 questions and that's a good digit, right? कारण ते स्टँडर्ड आहे सगळे, ते टिपिकल UPSC ने विचारलेले. सो हे 10 पेपर्स तर तुम्ही डेफिनेटली सोडवले पाहिजे, कंपल्सरीली सोडवले पाहिजे. बरं, 10 पेपर्स तुम्ही कुठून सोडवा? तर कुठले प्रिलिमिनरीचे नाही का रेडीमेड पुस्तकं येतात, जसं दिशाचं आहे विच इज गुड, न्यू विशालचं आहे, अरिहंतचं आहे, वेगवेगळ्या पब्लिकेशन्सचे. तर ती पुस्तकं घ्या. अगेन स्टँडर्ड पब्लिकेशन, नो लोकल पब्लिकेशन प्लीज. ओके, स्टँडर्ड पब्लिकेशनचं कुठल्याही प्रिलिमिनरीचं पुस्तक घ्या आणि त्यामध्ये कसं असतं, सब्जेक्ट वाईज तुम्हाला दिलेले असतात. मग जेव्हा मी पॉलिटी करतोय त्याच दिवशी मी एखादा तास अर्धा तास डिपेंडिंग ऑन द चॅप्टर, त्या चॅप्टरचे प्रश्न पण सोडवून घ्यायला पाहिजे. इजंट दॅट अ गुड आयडिया, राईट? सो जर मी आज फंडामेंटल राईट्स वाचतोय तर आजपर्यंत 10 वर्षात पेपरमध्ये फंडामेंटल राईट्स मध्ये आलेले प्रश्न बायफर्केट करून दिलेले त्या पुस्तकांमध्ये, तर तुम्ही तो सरळ चॅप्टर उघडायचा त्या पुस्तकातला आणि आजपर्यंत सगळे प्रश्न सोडवायचे. दॅट्स अ गुड प्रॅक्टिस. सेकंडली, यू हॅव टू गो अहेड फॉर मॉक टेस्ट. यू हॅव टू सॉल्व मॉक टेस्ट. आता मॉक टेस्टच्या बाबतीत ना खूप सारे कन्फ्युजन आहे. पहिली गोष्ट तर कुणाची मॉक टेस्ट चांगली, किती पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर मॉक टेस्टचा फायदा काय वगैरे. तर फायदा तर आय एम टेलिंग यू की मॉक टेस्ट, सॉल्व मॉक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॅक्टिस ओनली. लॉट ऑफ पीपल गेट टू डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट, की सर मी ह्या क्लासची मॉक टेस्ट सोडवली अँड आय एम गेटिंग ओनली 70 to 80 मार्क्स, सो हाऊ विल आय क्रॅक दिस एक्झामिनेशन? बिलीव्ह मी, all the classes make mock tests tougher than typical UPSC. हे सगळेच क्लासेस बनवत असतात मुद्दाम to even make you tough enough. तर मुद्दामच क्लासेस मॉक टेस्ट टफ बनवत असतात. तर मॉक टेस्ट मध्ये तुम्हाला थोडेसे कमी मार्क येत असतील तरी काही हरकत नाही. मॉक टेस्टचे मार्क मॅटरच करत नाही. आपल्याला फक्त मॅक्सिमम प्रश्न सोडवण्याची सवय लावायची. का? कारण इथे आपल्याला स्ट्रॅटेजी प्लॅन करता येते, नाही का, की मी कोणत्या सेन्सनं लॉजिक लावतो, ह्या सेन्सनं लॉजिक माझं चुकतं, ह्या सेन्सनं लॉजिक माझं बरोबर येतं. ह्या सगळ्या अनालिसिस तुम्हाला मॉक टेस्ट मधनं करता येतो. किंवा हा सब्जेक्ट माझा कधीच चुकत नाही, या सब्जेक्टमध्ये मी नेहमी चुकतोय, मग त्या सब्जेक्टमध्ये मला 15 दिवसात अजून 2 दिवस ऍड करावे लागतील. आर यू गेटिंग मी? सो हे सगळं करता येतं, म्हणून सॉल्विंग मॉक टेस्ट इज टू इम्पॉर्टंट. Secondly, how many mock tests are good enough, right? तर आता digit सांगणं again is a very difficult idea, but I am telling you generally, if I am there, then I would at least solve 40 to 50 mock tests. 40 ते 50 टेस्ट सोडवल्या गेल्या पाहिजेत, म्हणजे 5,000 प्रश्न मला असं म्हणायचे. तर तेवढे प्रश्न तरी तुमचे प्रिलिमिनरीच्या अगोदर झाले पाहिजेत. आता एक वेळ अशी होती की मी 10,000 प्रश्नापर्यंत प्रिलिमिनरीच्या अगोदर प्रश्न सोडवायचो आणि खरंच त्याचा मला भयंकर फायदा झालेला आहे. सो ऍटलिस्ट आय एम टेलिंग यू, मिनिमम नंबर 40 to 50 मॉक टेस्ट तुम्ही सोडवल्या पाहिजे, राईट? मग कुणाची मॉक टेस्ट चांगली आहे? तर अगेन
इट डज नॉट मॅटर की तुम्ही नक्की म्हणजे ऑफकोर्स ती स्टँडर्ड हवी, कारण की जो इट डिपेंड्स ऑन हू इज डिझायनिंग दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट. सो त्यामुळे एक चांगला ब्रँड जो असतो तो कधी खराब मॉक टेस्ट काढणार नाही. त्याच्यामुळे यू गो अहेड अँड चूज एनी मॉक टेस्ट, अँड इफ यू वॉन्ट अँड इफ यू बिलीव्ह इन मी, then we are also going to announce our mock tests. Okay, there will be subject wise and comprehensive mock tests. There will be around 8 to 10 subject wise mock tests, and there will be around 8 to 10 your general comprehensive mock tests also, right, and which will be also means they will cost you too less, right. So त्याच्यामुळे त्या मॉक टेस्ट आपण जुलै पासून सुरू करतोय, तो I will shortly be announcing those tests. So if you want, you can join our mock test also. There is no problem, right? But you have to join a mock test compulsorily, right? So practice is the key, because that's the maxim, you might have heard it or read it. If you bleed more in the field, then if you sweat more in the field, you bleed less in the war, right? आणि ते बरोबर पण आहे, नाही का, की प्रॅक्टिस जितकी जास्त तितका ऐन वेळेला तुम्हाला कमी त्रास होणार आहे एक्झाम देतानाच, नाही का. सो दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज युअर स्ट्रॅटेजी. तर मग ॲज आय टोल्ड यू की यू विल by default understand how this course is going to help you. First, again I am repeating this is free of cost, right, and this is going to be taught by the specialized faculties. Like I will be teaching only polity, Dilip sir will be teaching economics and geography because that is his speciality, right. So the specialist faculties are going to teach are going to take these lectures. Of course these lectures are going to be uploaded on YouTube also later on, but there are two concerns. Number one, the actual lecture, if you register yourself and if you attend a live lecture, you can go ahead and ask a question also. That is a good idea, isn't it? And secondly, attending the live lecture is a less boring process, isn't it? Online lectureच्या बाबतीत थोडंसं ते होऊ शकतं. Of course we all try to make our lectures as engaging as we can, right? So it is better for you to register. So go ahead and text your names and numbers and your city to the number given, so that we can register you and we can send you the Zoom meeting ID. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते लाईव्ह करा. आणि ऑफकोर्स जर तुमचं काही मिस झालं तर नंतर आपल्या चॅनलवरती, युट्यूबवरती, ह्याच चॅनलवरती तुम्हाला ते बघायला मिळणार आहेच. आता हे झालं सगळं स्ट्रॅटेजीच्या बाबतीत. There is one more thing that I want to tell you which is very important, and that is about means. आता काही जणांचं असं खूप मोठं कन्फ्युजन असतं की सर when we are preparing for this preliminary and whatever you have told, if you follow this particular thing, where do we put mains here, right? Can we completely or should we completely skip the preparation of mains for these 3 to 4 upcoming months? So I say no. Okay, तुम्ही असं नाही करू शकत. If you are a serious candidate and you want or you are sure that you are going to attempt the mains of this year also, right? तुम्ही preliminary पास करणार आहे हे जर तुम्हाला माहिती आहे तर तुम्ही मेन्स पूर्ण सोडून देणं कम्प्लिटली चुकीचं आहे. ऑफकोर्स प्रिलिमिनरी पर्यंत ते कॅरी ऑन करणंही चुकीचं आहे. तर what I say is, this is June, right? So June, July and at least till half of the August, I would request you to dedicate at least 1.5 hours to the mains daily, right? हाफ ऑगस्ट पर्यंत. तिथून पुढे तुम्ही फुल टाइम फक्त प्रिलिमिनरी करा, तिथून पुढे तुम्ही मेन्सला नाही केलं, काही लक्ष नाही दिलं तरी चालेल. पण रोज तुम्ही 1 ते 1.5 तास मेन्स करावी. आणि काय करायचंय तर मला असं वाटतं की तुम्ही यू शुड गो अहेड अँड राईट द आन्सर्स डायरेक्टली. 1.5 तास म्हणजे किती झालं जर रायटिंग करायची असली तर, बिकॉज वी गेट 9 to 10 minutes, राईट. आपल्याला 10 मिनिट मिळतात एक प्रश्न, एक उत्तर लिहिण्यासाठी मेन्स मध्ये. तर 1.5 तासात तर तुमचे किती सारे होतात? एकाच तासात तुमचे 6 होतात, बरोबर. सो त्याच्यामुळे तुम्ही ऑप्शनलचे 3-4 घ्या आणि जीएसचे 3-4 घ्या. आणि त्यात अजून एक फायदा तुम्हाला सांगतो शॉर्टकट, ज्या दिवशी जे करताय त्याचाच मेन्सचाही प्रश्न घ्या ना. समजा आज जर मी फंडामेंटल राईट करतोय तर फंडामेंटल राईटचेच मेन्सचे 3 प्रश्न सोडवून टाकतो. म्हणजेच मला प्रीचाही अभ्यास झाला, लगेच इव्हनिंगला किंवा व्हॉटेव्हर जो मी 1 तास ठेवलाय मेन्ससाठी तो मेन्सचाही अभ्यास झाला. आणि ऑफकोर्स ऑप्शनल जो काय माझा असेल त्याचे 2-3 वेगळे प्रश्न मी घ्यावे. ओके, जर मी आज क्लायमेट लॉजी केली तर क्लायमेट लॉजीचे मेन्सचे प्रश्न घेऊन टाकतो. जर मी आज ड्रेनेज पॅटर्न केला तर ड्रेनेज पॅटर्नचे मेन्सचे प्रश्न घेऊन टाकतो. जर मी आज फॉरेन पॉलिसी केली तर मी फॉरेन पॉलिसीचे मेन्सचे प्रश्न घेऊन टाकतो, राईट. सो म्हणजे मी जे काय करतोय आज त्याचेच मी मेन्सचे प्रश्न संध्याकाळी घेतले तर दोन्ही कामं माझी होतात.
येते लक्षात. सो मेन्स पूर्ण स्किप करू नका, रायटिंग प्रॅक्टिस पूर्ण स्किप करू नका. ऍटलीस्ट पुढचे अजून 2-2.5 महिने रायटिंग प्रॅक्टिस चालू दे आणि त्याच्यानंतर शेवटचे 1.5-2 महिने तुम्ही रायटिंग प्रॅक्टिस पूर्ण बंद करू शकता. इज दॅट अंडरस्टूड? So I believe that's enough, right? So I wanted to tell you all these things, and I hope that you people take full benefit of this particular course. And the course will start from next Monday. The typical lectures, means you have this week to first of all strategize all these things. डायरीवरती व्यवस्थित स्ट्रॅटेजीज करा. अभ्यास तुमचा आतापासून तुम्ही सुरू करा बिनधास्त. पुढच्या सोमवारपासून लेक्चर सुरू होतील, त्याच्या अगोदर तुमचं रजिस्ट्रेशन होणं कंपल्सरी आहे. सो स्वतःला रजिस्टर करा. आणि जर तुम्ही औरंगाबाद मधले असलात तर तुम्ही बकायदा इथे येऊन क्लास करू शकता. आय हॅव नो प्रॉब्लेम, उलटा आय विल बी हॅपी. राईट. सो आय एक्सपेक्ट टू सी यू ऑन मंडे. And which subject is going to be convened and what will be the time of the lecture will be told to you or will be communicated to you over your WhatsApp numbers, right? So तुमचे जे WhatsApp numbers तुम्ही आम्हाला पाठवणार आहात त्यावर तुमचं कम्युनिकेशन, इथून पुढचं कम्युनिकेशन त्यावरती होईल. ऑल राईट. थँक्यू सो मच. हॅव अ गुड डे. जय हिंद.